नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँगी आज क्लास को। आशा करे आपण मैंने समस्ते भलरे थे और आपण मान प्रिपरेशन जारी रखि थे। तेबे कही रखी जदि आपण मान भितर मो क्लास के भी नुआ अच्छा तेज चैनल टी सब्सक्राइब करने को आदम भूलें। क्लास शेष पर्यंत रुहतु। जदि मो क्लास टी आपण मानक भल लगुच तेज कमेंट सेक्शन में जनइबा को अनुरोध। तेबे आउ समय नष्ट करबानी आसतु आज टॉपिक को जीवा। आज टॉपिक आम रही कालंदी चरण पाणिग्राही विषय में आज जाना जी कि सबुज गोष्ठीर वयोज्येष्ठ भाव में जनाशुना। कालंदी चरण पाणिग्राही सबुज गोष्ठीर जड़े वयोज्येष्ठ व्यक्ति थे। से एकाधारे कवि गाल्पिक औपन्यासिक नाट्यकार एवं प्राबंधिक छात्र अवस्थारू से सारस्वत साधन व्रती होते। यही महान साधक जहाँकर जन्म 1901 मसीहा जुलाई 2 तारिख रे होइथिला और पुरी जिलार विश्वनाथपुर ग्राम से जन्मग्रहण करथिले। पिता स्वप्नेश्वर पाणिग्राही थिले जे कि जड़े आईनजीवी रही और तांकर भाई 2 जन थिले जे कि भगवती चरण पाणिग्राही और दिव्य सिंह पाणिग्राही एवं तांकर मृत्यु 1991 मसीहा मे मास 15 तारिख रे होइथिले और तांकर कन्या जने थिले जे कि आमर जनाशुना नाम नंदिनी शतपथी। आमर आमे नंदिनी शतपथी को किभली भाव में जाने यह मत कमेंट सेक्शन में जनइबा को अनुरोध। ठीक अच्छे तो आम कह छात्र अवस्थारू ही से सारस्वत साधन व्रती रही थे। नॉनसेंस क्लब स्थापन छात्र तर्पण शक्ति साधना अवकाश आदि पत्रिकार तांकर लेखा मान प्रकाशन तांकर प्रतिभार उज्ज्वल साक्षर बहन करे। सबुज बंधु मानकर सहित से प्रथमे यौवन और स्वप्न को नहीं कविता लिखुतिले मध्य परवर्ती काल रे तांको साहित्यर आभिमुख्य परिवर्तित होइछि। तांको लेखनी प्रकाश करिछि मनुष्य जीवनर बहुमुखी अनुभूति को। फल सबुज जुगर स्वप्निल सृष्टि विभव परिहार करी तांको कविता होइछि जीवनधर्मी संवेदनशीलतार आर्द्र और आवेदनर सार्वजनीन। तांको संकलन गुड़िक अनेक रही। तेबे आमे तांको जीवन विषय टिके जानिबा। पुरी रे से निजर बाल्य जीवन और शिक्षा समाप्ति करथिले। जेहेतु से पुरी रे जन्मग्रहण करथिले तेणु से तांकर जीवन पुरी रे बाल्य जीवन और तांकर शिक्षा मध्य समाप्ति करिसेंती। हाई स्कूल पर से रेभेन्सा महाविद्यालय रे शिक्षा लाभ करथिले। से नॉनसेंस क्लब स्थापन करथिले। एथिरे 9 जन सदस्य रहिथिले। मन रखिबा ए नॉनसेंस क्लब जो से स्थापन करथिले एथिरे 9 जन सदस्य रहिथिले। सेही 9 जन मिसी बासंती उपन्यास रचना करथिले। एही उपन्यास उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाउथिला धारावाहिक भाव में। कालंदी चरण ओडिशार कम्युनिस्ट आंदोलन सूत्रपात करथिले। सबुज गोष्ठीर मुखपत्र थिला जुगबीणा हैला। जुगबीणा रे कालंदी चरणंकर लेखा मान प्रकाश पाउथिला और परे बालेश्वर रु प्रकाश पाउथिबा एक इंग्राजी एवं तांको ओडिया पत्रिका रे मध्य तांकर लेखा सबू प्रकाश पाइला। कवितार ही कालीचरणंकर साहित्य सर्जना प्रथमे आरंभ होइथिला बोली आमे कहिबा। तेबे ठीक अछि तेबे बर्तमान जानिबा तांकर साहित्य सृजन। जेमिति आमे जानिले जे तांकर कवितार ही कालीचरणंकर साहित्य सर्जना आरंभ होइथिला। तो से कविता गुड़िक विषय देखिबा। तो से कविता गुड़िक तांकर रचना गुड़िक मध्य रही सबुज कविता जादूघर पुरी मंदिर महादीप आगामी क्षणिक सत्य मो कविता छुरीटे लोड़ा गांधारीर आशीर्वाद किए शला शैतान तापरे मो बाणी ए सबु थिला तांकर सबुज कविता। परवर्ती समय से मध्य उपन्यास गुड़िक रचना करिसेंती। से उपन्यास गुड़िक देखिबा माटीर मनीष जहाँकि ओडिशार पल्ली जीवंत निच्छक प्रतिछवि जे साधारण जो आमर लोक माने किभली भाव में ग्राम्य जीवन में रहउतले तांकर प्रतिछवि एही माटीर मनीष आमे देखिबा को पाऊ। तार परवर्ती समय से लुहार मनीष आजिर मनीष अमर चित्ता तांकर दुर्भिक्षर कराल चित्र आमे देखिबा को पाइबा। मुक्तागढ़ क्षुदारे मध्य से दुर्भिक्षर कराल चित्र किभली भाव में रही। लोक मैंने किभली भाव में खाद्य पाई हैरान हरकत होती अनाहार मृत्युवरण करछंती। रहिबाकू जगह खंडिए नहीं खाइबाकू वस्त्र खाइबाकू किछि द्रव्य मध्य नहीं ताहा मध्य देखिबा को पाइबा। तेबे तांकर उपन्यास मध्य आमे देखिबा माटीर मनीष हेउछि सर्वश्रेष्ठ। एटी अनन्य भारतीय भाषा रे अनुदित होई लोकप्रियतार शिखर रे को उन्नीत होइछि। एथिरे तांको आदर्शवादी मानविकता बोधर परिचय मिले। एहार मुख्य चरित्र
ରହିଛନ୍ତି ବରଜୁ। ବରଜୁକୁ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସମକାଳୀନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଇତିହାସ। ବରଜୁକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ କରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୁହାର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏଥିରେ ସେ ବରଜୁ ଚରଖା ଚଳାଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି ମାଟିର ମଣିଷରେ ସେ ଅଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାଷା, ଶୈଳୀ ଓ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଅସଂପତ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି କରେ। ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଓ ଅମର ଚିତାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ସେହି ଦୁଇଟି କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମାଂସର ବିଳାପ, ପଙ୍ଗୁ, ସାପୁଆ, ସାଗରିକା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଦ୍ୱାଦଶ, ରାଶିଫଳ, ଶେଷ ରଶ୍ମି, ମୋ କଥା ସରିନାହିଁ। ମୋଟ 49ଟି ଗଳ୍ପ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପଦ୍ମିନୀ, ତାହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଓ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ନାଟକ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଆଉ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ନାଟକ। ସୌମ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ନାଟିକାଟିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ଜୀବନୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ଆଉ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସେ ଦୁଇଟି ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ସମାଚାର, ସାହିତ୍ୟକ, ନେତୃତ୍ୱ, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ସମାଲୋଚନା, ଏହି ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି, ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମଜୀବନୀଟେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଦେଖିବା। ଯୁଗବାଣୀ, ଅବକାଶ, ସହକାର, ଭାରତବର୍ଷ, ଏହି 4ଟି ପତ୍ରିକାର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମଚନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହଂସ ମାଳିକା ପ୍ରେମଚନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହଂସ ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କ୍ରନିକାଲ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକାର ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପାଦନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ଏକ କାବ୍ୟ ନାଟିକା ପଦ୍ମିନୀ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନାଟକଦ୍ୱୟ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଛତ୍ରଛତ୍ରେ କଳ୍ପନା ବିଳାସର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟିକ ସଂଳାପ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ରହିଅଛି। ଏଣୁ ନାଟକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ କବି ଦେଖିଲେ ଆମେ ମଧୁସୂଦନ ଏବଂ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କର ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ ସମାଚାର, ସାହିତ୍ୟିକା, ନେତୃତ୍ୱ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକୃତିର ପରିଚୟ ମିଳେ। ତେବେ ଆମେ କହିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ରଚନା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଫେଲୋସିପ୍ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 1976 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକାର ଗଳ୍ପ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃଣାଳ ସେନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶିକାର ଗଳ୍ପଟିକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃଣାଳ ସେନ ତାକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଖ୍ୟାତ ଗଳ୍ପ ମାଂସର ବିଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ କହିବା 9 ଜଣ ଯେଉଁ ମିଶିକି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ 9 ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବାସନ୍ତୀ ନାମକ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସଟିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଗରିକା, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ରାଶିଫଳ, ଶେଷ ରଶ୍ମି, ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆବେଗଧର୍ମୀ ଓ ମନନଶୈଳୀ ଚରିତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଗଳ୍ପଟି ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ପରିବେଶକୁ ନେଇ ରଚିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମନେହୁଏ। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଳ୍ପ ରହିଥିଲା ମାଂସର ବିଳାପ, ଯାହାକି ସେଥିରେ ଅନେକ ଆଦର୍ଶ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ତେବେ ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସଟି 9 ଜଣ ମିଶିକି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିବା ଆମେ 9 ଜଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଏ 9 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ ରହିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ, ହରିହର ମହାପାତ୍ର, କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୁରଲୀଧର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ଶରଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭା ଦେବୀ। ଏହି 9 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବାସନ୍ତୀ ନାମକ ଉପନ୍ୟାସଟିଏ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମ ମିଳିତ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ କହିବା ଯିଏକି ଜଣେ ଏକାଧାରାରେ କବି, ନାଟ୍ୟକାର, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ 1991 ମସିହା ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଜୀବନ ଦୀପ ତାଙ୍କର ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ ତାଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇକି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ବିଶେଷ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମାଟିର ମଣିଷରୁ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସଟି ରହିଥିଲା ତାହା ମନେ ପକାଇବ ଯେ 1931 ମସିହାରେ ତା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ପରିଚ୍ଛଦ ହେଲା। କେତେ କେତେ ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛଦ କିଏ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏହା ଏଠି ମଧ୍ୟ ରଖି ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହା ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେବେ। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ତେବେ ହଁ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।